কাট হয় না। Now being recorded. গণেশ কুমার রিমুভ ফ্রম দ্য মিটিং, ওকে আরেকবার জয়েন করতে বল। কি সেভ করে রেখেছে বলতো, বুঝতে পারি না আমি। Anyway, today's discussion is on metacentric height of sheep. First of all, tell me a simple thing. Do you guys know what is called metacentric height? Metacentric height কাকে বলে সেটা কি তোমরা জানো? আরে কেউ তো বল। ইয়েস স্যার, জানি। বাহ, তাহলে তো ব্যাপারই গেল মিটি। তাহলে ছোট করে আমি একবার বুঝিয়ে বলে দিই। স্যার বাউন্সি আর ওই যে সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি আছে, একদম এক্স্যাক্টলি তার উপরে Is there anybody who does not know about metacentric height? Then please tell me. স্যার আমি জানি না। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে মোটামুটি বলে দিচ্ছি। যে জানে না সে কি এটা জানে সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি এন্ড সেন্টার অফ বয়েন্সি এ দুটো কাকে বলে? হ্যাঁ স্যার। বেশ, so I am coming to a point. Suraj, be on, no problem. I am asking you that what do you call a center of gravity of somebody? স্যার যেখানে এই পুরো ভরটা কেন্দ্রীভূত থাকে পদার্থের। Exactly so. আচ্ছা বেশ, so tell me a thing is that when a body is totally submerged under water, okay, জলের মধ্যে পুরো ডুবে আছে একটা বডি, suppose this is your body which is totally submerged under water. Excuse me, কারণ আমি হাতে আঁকছি তো পেন্টে, থেকে বেটার হবে না ভাই। If it is totally submerged under water and if I say that the center of gravity is here, okay, then center of buoyancy will be where? Forget about the left side pictures, just see the figure I have drawn by hand. If that is the point of G, the center of gravity, স্যার এখানে একই হবে, সেন্টার অফ ওই বাউন্সি আর ওই মাস। so you are convinced that this point will be the center of gravity as well as the center of buoyancy, due to the fact that when it is totally submerged, the volume displaced by this particular thing is the same volume of this particular body, and center of buoyancy is defined as the center of gravity of the displaced fluid, মানে আমার ক্ষেত্রে ওয়াটার, তাই তো? So when it is totally submerged, then this G and B will be equal. Okay, up to this all of you know? ইয়েস স্যার। এটুকু সকলেই জানে? ওকে, এইটুকুও জানে না এরকম কেউ আছে? আচ্ছা, এতক্ষণ উত্তর আসেনি মানে আমি ধরে নিচ্ছি এটাও জানে না এরকম কেউ নেই। ওকে, নাও লেট মি কাম টু আ পয়েন্ট দ্যাট see the top figure, ওপরের ফিগারটা আগে দেখ। This is a partly submerged body, okay? Can you actually define a partly submerged body? একটা partly submerged body example দিতে পারিস? বা in general? স্যার জলের ভিতরে ফল ফেললে বা সবজি। মানে ওটা তো অনেক গোলমেলে ব্যাপার, মানে ওই সবজি টবজি তো বের করা যাবে না, মানে তুই এমনি মানে চারপাশে ঘুরে বেড়া এরকম একটা জিনিসের কথা ভাব। নৌকা। নৌকো বা জাহাজ।
নৌকা বা জাহাজ। Actually, the particular thing, the cross section I have shown you is that of a boat. নৌকাটাকে যদি মাঝখান থেকে কাটা হয় এরকম ক্রস সেকশন হবে, বুঝতে পারছিস? দেখতে যেরকমই হোক, ওটাকে যদি মাঝখান থেকে একটা সেকশনাল ভিউ নেওয়া হয় এরকম দেখতে হয়। So we are showing this particular boat, and this particular boat is submerged underwater. Very good, no problem. It is in equilibrium position where the weight is through the center of gravity and the buoyancy force is through the center of buoyancy. ঠিক আছে, G আর B দুটো আলাদা পয়েন্ট হবে। Obviously B will be lower than G কারণ উপরের পার্টটা, the upper part of this particular partly submerged body is above the water, জলের উপরে আছে, তাই তো, তাই জন্য গ্র্যাভিটি, সেন্টার অফ গ্র্যাভিটিটা একটু উপরে থাকবে সেন্টার অফ বায়ান্সি থেকে। ইট ইজ কোয়াইট নর্মাল। ওকে, এটুকু তো বোঝা যাচ্ছে যে জিটা বি এর থেকে এমনিতে উপরে থাকবে, বাট দের উইল বি এট দা সেম লাইন, সেম the line of action will be same. Okay, so this will be in equilibrium. Now the boat was floating. Okay, fine. It was going from one place to another. Suddenly what happened, suppose you guys are on this particular boat. Okay, তোরা এই নৌকোটা চড়ে যাচ্ছিস, সুন্দরবনে গেছিস, এই নৌকোটা চড়ে তোরা যাচ্ছিস। সাপোজ দ্য রাইট হ্যান্ড সাইডে যারা বসেছিল, দ্য পারসন হু আর সিটিং রাইট হ্যান্ড সাইড অফ দিস পার্টিকুলার বোট স্ক্রিমড, এই বাঘ দেখেছি, বাঘ দেখেছি, তাড়াতাড়ি আয়। and all the persons from everywhere actually move from this side to that side. সবাই মিলে এবার ডান দিকে হেলে পড়েছে, ডান দিকে। So what will happen to the boat? That will be tilted in this way, yes or no? Yes, sir. Now the center of gravity will be same. It can be a bit displaced, but the position won't be changed because the center of gravity is the property of the solid body only. Okay, but the center of buoyancy, that will shift like this because the right hand side water is much displaced in this position. এটা নিয়ে কারো সন্দেহ আছে কিনা বল? No, sir. Now if this particular thing happens, you see the weight and the buoyancy force are not actually acting through the same line. Same line দিয়ে কিন্তু আর পাস করছে না, so they will produce some moment shown in red. And if this is the configuration of the tilted position, then what will be the direction of the moment? It will be, for this particular instance, counterclockwise. তাই হবে তো? হ্যাঁ স্যার, অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। And this counterclockwise moment will actually help this particular boat to come back to its original position. It will always act against the tilt. যেদিকে টিল্ট করেছে মোমেন্টটা তার উল্টো দিকে, বুঝতে পারছিস? হ্যাঁ। And this will allow the boat to come back to its original position after a small amount of time. যতটুকু টাইমে আর কি, ইনস্ট্যান্টলি তো এরকম হয়ে গেছিল, এবার this moment will act and it will keep the boat back in its original position. Okay, and this particular configuration is stable কারণ বোটটা যদিও টিল্ট হয়ে গেছিল, এই মোমেন্টটা ওকে ওর অরিজিনাল পজিশনে ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। Up to this, is it clear to you or not? Yes, sir. Now think about the next figure. The center of buoyancy is shifted, but not so much as the upper figure. এটা সামান্য একটু শিফট হয়েছে, but under the circumstances, what will be the direction of the moment? The buoyancy force is acting to this line and the weight is acting to this line.
the weight is slightly in right than the buoyancy, then what will happen? What will be the direction, man? বলো দেখি। ক্লকওয়াইজ ডাইরেকশনে It will be, হচ্ছে দেখি। yes, so the direction will be clockwise, and if this happens, যদি ডাইরেকশনটা সত্যি ক্লকওয়াইজ হয়, কি ঘটবে ভাবতে পারিস? স্যার ডুবে যাবে তো, Everybody মানে ঢেলে। একদম একদম everybody is here at the right hand side, সবাই এদিকে এসছে, boat got tilted, and this moment will help it to tilt further, মোমেন্টটা ওকে আরো টিল্ট করে দেবে, হ্যাঁ and this boat will be in unstable condition, and everybody boarding this particular boat will be in the water, সবাই জলে পড়ে যাবে ধপাস, বাঘ দেখতে গিয়ে সব জলে। বোঝা গেল কথাটা? হ্যাঁ Now this particular thing is quantized as something, কি বলছে না, বলছে the vertical line or the line of action of the new position of the buoyancy force, এইটা তো line of action of the new position of the buoyancy force, তাই তো? হুম and the old BG line, old BG মানে old position of the buoyancy force or center of gravity, এদের যে joining line, okay, these two will meet at point M, এখানেও দেখ line of action of this line force, new force, or the old BG line, they intersect at point M, ঠিক আছে? and this point M is called the metacenter of the boat, and we conclude that when this metacenter is above the center of gravity G, the system is stable, and when this metacenter is below center of gravity G, the system is unstable. এই কথাটা বোঝা গেল কিনা বল? হ্যাঁ ছবি থেকে ভালো করে মিলিয়ে নে। and এই কথাটাকেই আরো একটু ভালোভাবে মানুষ বলল যে let us say that this length gm is the metacentric height, and when m is above g, let it be positive, and when m is below g, let it be negative. তাহলে আমরা বলতে পারি when the metacentric height is positive, the system is stable, and when the metacentric height is negative, the system is unstable. এই কথাটা বোঝা গেল কিনা বল? সোজা কথা, খুব একটা কষ্টকর কথা নয়। হ্যাঁ স্যার Now let me come to the sheet and how to actually find out this particular metacentric Sir. height. হ্যাঁ স্যার নিশ্চয়ই। একটা কোশ্চেন ছিল স্যার, ওই ও স্যার স্যার। হ্যাঁ স্যার, ক্লকওয়াইজ আর অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মুভমেন্টের ক্ষেত্রে স্যার, মানে যেটা হচ্ছে আনস্টেবল, তো স্যার ক্লকওয়াইজ মুভমেন্টটা হবে, তখন তো আনস্টেবল হবে বোর্ডটা। একদম। তো হ্যাঁ, তো স্যার এই ক্ষেত্রে তো সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি যেটা আছে সেটা তো স্যার মেটা সেন্টারের উপর করবে, লাই করবে। তাই তো আছে তো দেখ, হ্যাঁ ই স্যার। তো এম এর উপরে লাই করবে। স্যার আমাদের ফ্লুইডের ক্লাসে স্যার ওটাকে স্যার কাপল দিয়ে বুঝিয়েছিল, তো স্যার ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারিনি, মানে কিভাবে রাইট আপ লেফট ডাউন। এই যে মোমেন্ট গুলো দেখানো হচ্ছে না, এই মোমেন্ট গুলোর কাপেল দিয়ে তোকে বোঝানো হচ্ছিল, কিন্তু সিম্পল ব্যাপারটা এটা। আমি যেটা Okay, বলেছি sir. সেটা বুঝতে পেরেছিস তো? এই যে ক্লকওয়াইজ আর কাউন্টার ক্লকওয়াইজ, একটা কথা ভাব, আমি সবাইকে মিলে ডান দিকে সরিয়েছি, তাই জন্য আমার এই পার্টিকুলার এক্সাম্পল এটা হয়েছে। এবার সবাই মিলে যদি এদিকের বদলে এদিকে যেত, তখন তোর আবার ইকুইলিব্রিয়ামের জন্য ক্লকওয়াইজ দরকার হতো। ওকে স্যার, ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে, তার মানে যেদিকে টিল্ট হচ্ছে তার অপোজিট একটা মোমেন্ট তোর দরকার হবে স্টেবিলিটির জন্য, এটা হলো পরিষ্কার কথা। ঠিক আছে,
ওকে স্যার। এবার একটু শীটে আসতে দে যে এই মেটাসেন্ট্রিক হাইটটা কি করে ডিটারমিন করা হয়। দেখ, we actually have a data of this particular metacentric height যে কি করে এটাকে ডিটারমিন করা হয়। It is actually determined through the tilt angle. একটা অ্যাঙ্গেলে তো ওটা টিল্ট করছে, তাই না? এই যে ছবিটা দেখালাম, একটা অ্যাঙ্গেলে তো টিল্ট করছে, তাই না? এই যে থিটা অ্যাঙ্গেলে এটা তো বেঁকে যাচ্ছে, ইয়েস অর নো? হ্যাঁ স্যার। ইয়েস স্যার। তো প্রথমে বলা হচ্ছে লেট দ্য ওয়েট বি ডাব্লিউ। হোয়াট ইজ দিস ডাব্লিউ? দিস ডাব্লিউ ইজ দ্য ওয়েট অফ দ্য বোট প্লাস দ্য ওয়েট অফ দ্য প্যাসেঞ্জার্স। মানে যত প্যাসেঞ্জার আছে প্লাস বোটের ড্রাই ওয়েট, এই পুরোটা মিলিয়ে হচ্ছে ডাব্লিউ। ওকে, সো দ্য টোটাল ওয়েট অফ দ্য বোট। ওকে, এটা বোঝা গেল তো? টোটাল ওয়েট হচ্ছে ডাব্লিউ, প্যাসেঞ্জার সমেত। আর সাপোজ প্রত্যেক প্যাসেঞ্জারের ওয়েট হচ্ছে স্মল ডাব্লিউ। এবার একজন প্যাসেঞ্জার, স্মল ডাব্লিউ ওয়েটের একজন প্যাসেঞ্জার যদি এক্স ডিস্টেন্সে ডিসপ্লেসড হয়, সরে যায়, দেন থিটা অ্যাঙ্গেলে যদি ওটা টিল্ট করে, একজন প্যাসেঞ্জারও যদি সরে, সামান্য টিল্টিং তো হবে, তাই না? আমি ধরে নিলাম একজন প্যাসেঞ্জার সরে গেল এবং সে থিটা অ্যাঙ্গেলে টিল্ট করলো। ওকে, কতটা সরেছে? বাই আ ডিস্টেন্স এক্স। Then the metacentric height will be given by small w into x by capital W into tan theta. এই কথাটা বোঝা গেল কি বল? এটা না বোঝার কিছু নেই, ইনফ্যাক্ট ফর্মুলা, এটা না বোঝার খুব কিছু নেই। সো মেটাসেন্ট্রিক হাইট ডিটারমিন করতে গেলে আমার কি লাগবে? আমার লাগবে একটা বোট উইথ সাম ওয়েট প্লেসড অন ইট, এন্ড এই ওয়েট গুলোকে কিছু ডিসপ্লেসমেন্ট, কিছু ডিস্টেন্সে আমি ডিসপ্লেস করব, এন্ড করেসপন্ডিং কতটা টিল্ট অ্যাঙ্গেলে এটা ঘুরে গেল এটা আমায় দেখতে হবে। এই হলো আমার কাজ। ওকে, দেন I can calculate the metacentric height. এটা বোঝা গেল তো? এটা আশা করি বুঝতে খুব একটা অসুবিধে নেই। হ্যাঁ, কে কি বলছিলি আরেকবার বল। কেউ কিছু বলছিলি? কেউ কিছু বলছিলি না কন্টিনিউ করব? স্যার কন্টিনিউ করুন, তো বললেনি মনে হয় কিছু। ওকে ওকে, না ঠিক আছে, হতেই পারে। তাহলে আমি তোদের এবার এক্সপেরিমেন্টটা দেখাই। কেমন? খুব সোজা এক্সপেরিমেন্ট, দেখতে টাইম লাগবে না, গ্যারান্টি দিচ্ছি। দেখ, আমি একটু থামিয়ে থামিয়ে দেখাচ্ছি, কারণ পুরো এক্সপেরিমেন্টটা দেখতে 3-4 মিনিটের বেশি লাগার কথা না। বাবা চলতে দে। ভালো করে লক্ষ্য কর, আমার কাছে একটা বোট আছে, ঠিক আছে? দিস ইজ আ বোট। ওকে, এন্ড এই বোটের ওপরে 5টা আলাদা ওয়েট রাখা আছে, ঠিক মিড পয়েন্টে রাখা আছে। দেখতে পেয়েছি 5টা ওয়েট। হ্যাঁ স্যার। সো দ্যাট, হ্যাঁ, প্রথমে এই অবস্থায় দিস পার্টিকুলার অ্যাঙ্গেল মিটার ইজ টোটালি ভার্টিক্যাল। দেখতে পাচ্ছিস একটা কাঁটা, লাল কাঁটাটা টোটালি ভার্টিক্যাল, ঠিক আছে? সো দ্য টিল্ট অ্যাঙ্গেল ইজ 0 ডিগ্রি। এই পার্টিকুলার জিনিসটা আমার একটা স্পিরিট লেভেলের মতো কাজ করে। অ্যাঙ্গেল দেওয়া আছে, whenever this is tilted this will show me the angle, কারণ এই লাল কাঁটাটা always vertical. Okay, the red pointer is always vertical. If this platform is tilted, this red one will show me the corresponding angle.
এটা বুঝতে আশা করি খুব অসুবিধা হওয়ার কথা না, খুবই ইজি ব্যাপার। ঠিক আছে, মে আই কন্টিনিউ? হ্যাঁ স্যার। বেশ, এবার কি করলাম, তোদের দেখানো হচ্ছে প্রথমে, দেখ ওই পয়েন্টার গুলো প্রথমে দেখানো হবে, যে এটা জিরোতে আছে সেটা দেখানো হবে। দেখ তুই জিরোতে আছে, ঠিক আছে। এবার কি করলাম, one particular weight is shifted, একটা ওয়েটকে আমি শিফট করে দিলাম। So this particular thing will be a bit tilted, প্রথমে দেখানো হচ্ছে কতখানি সরানো হয়েছে। ওকে, মোটামুটি 12.5 সেন্টিমিটার আমার যা চোখে দেখতে পেয়েছি। আরেকবার দেখাবো স্কেলটা, আরেকবার দেখাবো। ইয়েস না স্যার, স্যার। আরেকবার দেখান। দাঁড়া দাঁড়া, আমি বুঝতে পেরেছি স্কেলটা সবাই দেখতে পাইনি, তাই জন্য বললাম থামিয়ে দিতে হতো আসলে। দেখ মোটামুটি 12.5 সেন্টিমিটার ওটা শিফট করেছে, ঠিক আছে। মিড পয়েন্ট থেকে মিড পয়েন্টে নিলে Okay, sir. মোটামুটি 125 মিলিমিটার। এবার কতটা অ্যাঙ্গেলে এটা বেঁকেছে সেটা দেখতে হবে। প্রথমে সামনে থেকে নেওয়ার চেষ্টা করেছে, খুব ভালো দেখা যায়নি। তারপরে একটু টিল্ট পজিশন থেকে ওটা নেওয়ার চেষ্টা করেছে, যাতে এটা মোটামুটি 3 ডিগ্রি দেখাচ্ছে, তাই তো। বাট যেহেতু একটু বেঁকা অবস্থায় নেওয়া হয়েছে, সো প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে না একটা 2 ডিগ্রি প্যারালাক্স এরার আছে। প্যারালাক্স এরার কথাটার মানে তো তোরা বুঝিস অন্তত, যে যদি একটু বেঁকা অবস্থায় আমি কোনো রিডিং নিই, একটু তো বেঁকে যায় না রিডিংটা, ওটা যদি সামনে থেকে নেওয়া হতো 2 ডিগ্রি আরো কম হতো। বুঝতে পারলি কথাটা? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, মোটামুটি আলো পড়ছিল বলে একবারে সামনে থেকে নেওয়া যায়নি, তাই জন্য প্রত্যেকটা রিডিংই আমরা 2 ডিগ্রি করে কমিয়ে নিই। তো এটা যদি 3 ডিগ্রি হয়, এটা আসলে 1 ডিগ্রি। ওকে, 1 ডিগ্রি বা 2 ডিগ্রি, ওই রকম 3 বা 4 এর মাঝে আছে। এবার আরেকটা ওয়েটকে শিফট করা হয়েছে, আর কি মনে হয় আরেকটু নিশ্চয়ই বাড়বে। এবার ভিজুয়ালি বুঝতে পারছিস কিছুটা বাঁদিকে বেঁকেছে। প্রথমটাতে ভিজুয়ালি বোঝা যায়নি, কিন্তু এটা ভিজুয়ালিও বোঝা যাচ্ছে, দেখ কিছুটা বাঁদিকে বেঁকেছে। এবং আবার যদি রিডিংটা নেওয়া হয়, এবার মোটামুটি দেখ 5 ডিগ্রি দেখাচ্ছে, সো দা অরিজিনাল রিডিং উইল বি 3 ডিগ্রি। ওকে, আর একটা দিলাম, আরেকটু বাঁকবে। এবার ভিজুয়ালি বেশ ভালো বোঝা যাচ্ছে যে দেয়ার ইজ আ লেফট ওয়ার্ড টিল্ট। The reading is showing you almost 7 degree, so the actual reading is 5 degree or so. এবার যত আমি এটাকে ধীরে 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 আনবো, মানে তোরা এক একজন করে ভাগ দেখতে আসছে আর কি। এমনিতে সবাই একসাথে আসবে, কিন্তু এক্সপেরিমেন্টের জন্য এখন এক একজন করে আসছে। So it is 9 degree, so the actual is 7 degree. ওকে, এবারে শেষ জনও ভাগ দেখতে গেল, প্রায় পুরো বেঁকে গেছে আমার বোট। Reading is showing you 11 degree or so, so actually it is 9 degree. এবার একটা কথা প্রথমেই বলি, হ্যালো, এই সবাই শুনতে পাচ্ছিস নাকি রে? হ্যাঁ স্যার। বেশ, এখানে যিনি লিখেছিলেন তিনি ওয়েট ডিসপ্লেসমেন্টকে 135 লিখেছিলেন, কেন জানি না, ইট মাস্ট বি টেকেন অ্যাজ 125। অ্যাঙ্গেল গুলো ঠিকই লিখেছেন, 2, 3, 5, 7, 9, এটা একদম ঠিক আছে, 2 ডিগ্রি করে কমিয়ে লিখেছেন। টোটাল ওয়েট অফ দ্য শিপ 3.5 প্লাস 0.5 কেজি হচ্ছে 4 কেজি। আর এই স্লাইডিং ওয়েট যেটা, সেটা অ্যাকচুয়ালি কেজিতে না, উনি গ্রামে লিখে ফেলেছেন। মানে বোটটার ড্রাই ওয়েট হচ্ছে 3.5 কেজি, 3.5 কেজি, আর ওই যে 5টা ওয়েট রাখা ছিল সেগুলো হচ্ছে 100 গ্রাম করে। ওকে, তো তার টোটাল হচ্ছে 0.5, তাই টোটাল হয়েছে 4 কেজি। ওকে, আর এখানে যে রিডিং গুলো উনি লিখেছেন দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি টেকেন ইন গ্রাম, নট কেজি, সো ডোন্ট গেট কনফিউজ। 100 কেজি হতে পারে না, বুঝতেই পারছিস। সো 100
গ্রাম করে ওয়েট ধীরে ধীরে ডিসপ্লেসড হতে হতে গেছে, অ্যান্ড টোটাল ইজ অবভিয়াসলি 500 গ্রাম। ঠিক আছে, তা আমি এটাকে বুঝে শুনে নিজের মতো করে অবজারভেশন টেবিলটা লিখেছি, তাতে আমি ঠিকঠাক লিখেছি weight of the ship or sliding weight on the deck. So for this particular 5 angle of hills, you will get 5 values of metacentric height, isn't it? পাবো তো নাকি? হ্যাঁ স্যার। কিন্তু একটা কথা বলতো, আমাদের কি বেঁকা অবস্থায় মেটাসেন্ট্রিক হাইটটা দরকার নাকি 0 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে মেটাসেন্ট্রিক হাইটটা দরকার? স্যার 0 ডিগ্রি দরকার। হ্যাঁ, টেকনিক্যালি 0 ডিগ্রিতে কত হাইট হওয়া উচিত সেটা তো আমাদের দরকার, কারণ ডেকে যাওয়ার পরে আমরা রিডিং নিচ্ছি ফর আওয়ার বেনিফিট, আমরা নিতে পারবো না। সো হোয়াট we do a thing is that we actually plot a graph of angle of hill versus metacentric height. ঠিক আছে, একটা গ্রাফ প্লট করলে পাবো তো? ইয়েস অন। and if we actually extrude the graph, যদি ওটাকে একটু বাড়িয়ে দিই, তাহলে থিটা ইকুয়াল টু 0 ডিগ্রির জন্য আমরা প্রেডিক্ট করতে পারি মেটাসেন্ট্রিক হাইট কত হবে। দেখ, থিটা 2, 3, 5, 7, 9 এর জন্য ভ্যালু পেয়েছি, সেটাকে যদি একটু এক্সটেন্ড করে দিই 0 পর্যন্ত, এক্সট্রাপোলেট করি, then can we get it for theta equal to 0 degree? Yes, sir. So this is the procedure and this is the total experiment for you. I think it is very easy and you can take care of it very easily. কি পারা যাবে তো নাকি? হ্যাঁ স্যার। বেশ, so I think this particular experiment can be taken care of and I will provide you this particular metacentric height data sheet and I think it is already shared with you. I actually shared a folder called Stokes law and metacentric height. Within this folder, this particular file is there. একবার দেখে নিবি, না পেলে আমি আরেকবার শেয়ার করে দেবো। ওকে, কারো কোনো কোশ্চেন আছে? ওই দেখো, সব ছেলে পিলে চুপ মেরে গেল। কারো কোনো কোশ্চেন আছে? নেই স্যার কারো কিছু কোশ্চেন। আচ্ছা বেশ, এবার আমার একটা ছোট কোশ্চেন আছে, সেটা হচ্ছে যে মানে স্যার, মানে আমারও স্যার, তোমাদেরও স্যার, দীপঙ্কর স্যার, তোমাদের যিনি A2 সেকশনের যিনি ক্লাস নেন, উনি তোমাদের গোটা ক্লাসের কমন মেল আইডিতে ওই ভিনচ অ্যান্ড যেটা তোর আর কি ল্যামিনার টার্বুলেন্টের যে এক্সপেরিমেন্টটা ছিল, রেনল্ডস এক্সপেরিমেন্ট, এ দুটোর একটা ইলাবোরেটেড ওয়ার্ড ফাইল উনি তৈরি করে পাঠিয়েছেন। ঠিক আছে, সেটা আমাদেরও উনি পাঠিয়েছেন। তা ওনার অনুমতি নিয়ে আমি বলেছিলাম যে আমার স্টুডেন্টের সাথে আপনারটা শেয়ার করবো কিনা, তখন উনি আমায় বলেন যে আমি কিন্তু ওদের কমন মেল আইডিতে, গ্রুপ মেল আইডিতেই পাঠিয়েছি, আমার মনে হয় প্রনিবেশ ওরা পেয়ে গেছে, তুমি একবার ওদের জেনে নিও। তা তোদের কমন মেল আইডিতে এই পার্টিকুলার জিনিসটা তোরা পেয়েছিস কি? স্যার কিন্তু খুব সুন্দর করে জিনিসটা তৈরি করে দিয়েছেন, মানে আমি মুখে বলেছি, ভিডিওগুলো করেছি, স্যার সেগুলো দেখে মানে একটা পুরো ওয়ার্ড ফাইলে পুরোটা তৈরি করে দিয়েছেন, ভিডিওগুলো থেকে স্ক্রিনশট নিয়ে নিয়ে কোনটা কি কাকে বলে যেগুলো আমি বলেছি সেগুলো স্যার তৈরি করে দিয়েছেন। ওকে ওকে জগদীপ, অ্যাকচুয়ালি
Dipankar sir actually shared with you two Word files containing the details of Reynolds experiment and V-notch experiment. Okay. So, have you guys received it? স্যার বলছি আমি তো এরকম কোনো মেল পাইনি, অন্যরা একবার পেয়েছে কিনা যদি বলে দেয় ভালো হয়। কেউ পেয়েছিস কিনা আমায় বল। না স্যার এরকম কিছু আসেনি। হ্যাঁ আসেনি আমারও। JU Civil BCE 2023@gmail.com. In this particular mail ID, sir has sent it. হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি, কিন্তু আমাদের ওইটাই আসেনি। আচ্ছা, দেন আমি তোদের ফরওয়ার্ড করে দেব। ওকে, নাও পার্থ। স্যার এসছে। ওকে, দেন প্লিজ শেয়ার ইট উইথ দ্য গ্রুপ। ওকে স্যার। ঠিক আছে, আমি তাই বলছি, স্যার আমায় বলেছেন যখন ওটা নিশ্চয়ই এসছে। হ্যাঁ এমনি জিমেলটা ছিল না, এই অফিসিয়াল জিমেলটা ছিল। হ্যাঁ, আমি তাই জন্যই বলে দিলাম। দেন এভরিবডি হ্যাজ দ্য অ্যাক্সেস অফ দিস পার্টিকুলার মেল। No sir, it is on the CR group. Okay, then you as a CR please circulate this mail. Okay. ওকে স্যার। স্যার আমরা তো পাইনি, ওটা পার্থকেই দিয়েছে মনে হয়। পার্থ আমাদেরকে হ্যাঁ, শেয়ার ঠিক আছে, করবে। পার্থ তোদের হ্যাঁ share ওই করে জন্য। দিলাম। হ্যাঁ শেয়ার করতে। স্যারও জানতেন না তো, স্যার আমাকে বলেছেন যে ওনারা পাঠিয়েছি, তুমি বলে দিও, তাই জন্য বলে দিলাম। স্যার ঠিক। স্যার আমাদের আর কটা এক্সপেরিমেন্ট আছে? দেখো বাবা, টেকনিক্যালি আর একটা আছে, সেটাকে এমনিতে করানো হয় না, কিন্তু আমি ওটাকেও তোমাদের জন্য প্রিপেয়ার করেছি। তোমরা এই 4টে এক্সপেরিমেন্ট, ও সরি জগদীপ রেগে যাবে। So you guys please actually prepare the report and the graphs for these 4 experiments, and I will make that particular experiment for you shortly. Okay. For graphs and অরিন্দম বল। স্যার একটা জিনিস দেখাবেন স্যার, এক্সেল এর গ্রাফটা প্লট করব কি করে? স্যার বুঝতে পারছি না ঠিক। এক্সেলে গ্রাফ প্লট করতে পারিস না? মরবো ধরে দুটো চাটি, কত ছাড়া। স্যার একটু দেখান না। আমি তোকে দেখালাম, ধর আমি তোকে দেখালাম, কিন্তু পার্টিকুলারলি আমি যেটা তোকে দেখাবো, আমার তো 2007 এক্সেল আছে, স্টিল আমি তোকে দেখাচ্ছি। বাট এটা তো একটু ইউটিউব করলেই বোঝা যায় বাবা। এখানে ধর দুটো কলামে দুটো রিডিং আছে। ওকে, মিউট করা যাক। বাবা ওটা কে রে? সাপোজ এই দুটো কলামে দুটো রয়েছে, ফার্স্ট ওয়ান ইজ দ্য এক্স অ্যাক্সিস, সেকেন্ড ওয়ান ইজ দ্য ওয়াই অ্যাক্সিস। ওকে, কাজেই এই দুটোকে যদি করিস ইনসার্ট চার্ট দিয়ে, যে চার্টটা চাস সেটা যদি তুই দিস, বাই ডিফল্ট চার্টটা তৈরি করে দেবে। এবার তুই যদি বলিস বেস্ট ফিট, তুই বেস্ট ফিট কর, এই বেস্ট ফিটটা দিয়ে দেবে। এই ব্যাপার। এবার তুই অ্যাক্সিস টাইটেল এই এগুলো চেঞ্জ করতে পারিস। স্যার ফাংশন লেখার কোনো জায়গা নেই? মানে আমি ফাংশনটা লিখবো, আমি কিছু আছে সেসব লেখারও জায়গা আছে। লেখার জায়গা নেই তা নয়, আমি তো মেনটা দেখালাম, এবার একটু খোঁজো, অত মরবো ধরে দুটো চাটি আছে, প্রত্যেকটা জিনিসই আছে, একটু খুঁজলে সবই পাওয়া যাবে। আমি নিচে এককালে সবই করেছি, চিন্তা নেই। এই যে ফাংশন লেখার জায়গা, ঠিক আছে, বেরিয়েছে। ওকে স্যার, ঠিক আছে স্যার। এখানে সবকিছুই পাওয়া যাবে। আর যদি তাও এক্সেলে অসুবিধা হয়, আমি এখন ম্যাটল্যাবে করি, একদম ফ্র্যাঙ্কলি বলছি, রাইট নাও আই মেক ইট ইন ম্যাটল্যাব। তোমরা যারা ম্যাটল্যাব জানো তারা ম্যাটল্যাবেও করতে পারো। এমনি অনেক কার্ভ প্লটিং সফটওয়্যারস রয়েছে, কার্ভ প্লটিং অনেক মানে এমনি এও রয়েছে, ইন্টারনেটে অনেক কিছু পাওয়াও যায়, অনেক মানে ওয়েব পেজও রয়েছে, সেগুলো থেকেও করতে পারো। যে কোনো ভাবে করলেই হলো, আমি এটা বলছি না এক্সেলেই করতে হবে।
আমরা আমাদের সময় এক্সেলে করতাম, তাই বলেছি। ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে, তাহলে আজকের মতো অফ করি। স্যার বলছি ওগুলো Attendance কবে দিন। জমা দিতে হবে? সামনের সপ্তাহের মধ্যে রেডি করে জমা করে ফেলবে, আর দেরি করে তো লাভ নেই। হ্যাঁ ওটাই জানার ছিল, ঠিক আছে স্যার। হ্যাঁ, তারপর একদিন ফোনে ফোনে একদিন ভাইবা নিয়ে নেবো, ফোনে ফোনে ভাইবা নিয়ে যা নাম্বার দেওয়া দিয়ে দেবো। হ্যাঁ স্যার একদম। ঠিক আচ্ছা আছে, স্যার। আজকে তোমরা রেডি করা শুরু করো। দাও আগে অ্যাটেন্ডেন্সটা দেখি কে কে নেই। রেকর্ডিং অফ করে দিন। রেকর্ডিংটা অফ করি, হ্যাঁ কারেক্ট, দাঁড়াও, রেকর্ডিংটা অফ না করলে শুধু শুধু বড় হয়ে যাবে।